we will see how to handle a reference. That will be helpful in the case of if you are a research scholar. There are different ways of doing that. റിസർച്ച് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പം പേപ്പർ സൈറ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നൈറ്റ് മെയർ. അപ്പം വേർഡിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആണ്. നമ്മളിത് പല റിസർച്ച് പേപ്പറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ജേർണൽ ഓർ ദ കോൺഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജേർണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺഫറൻസ് ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസസ്. അത് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് വേർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ബട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഈസിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെക്. നമ്മൾ ആദ്യം വിൽ സീ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ എ റിപ്പോർട്ട്. Then we will see how to do that in a research paper later. So there are different ways. As I told you, there are different ways. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് BibTeX. BibTeX is a package that will help you to typeset the references easily in a document. അപ്പോൾ അതിൽ you will see with an example. Assume that I need to cite a paper, a research paper. അപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it should be in some website, maybe in IEEE or Elsevier, or I think most probably you'll be using Google Scholar to look for a paper. So the easiest method is you can get the details from Google Scholar. So we'll see how to do that. So this shows the Google Scholar page. Assuming that I am looking for a paper, say COVID-19 Kerala. So assuming that I need to cite this paper. Assuming that we will try to cite this in our document. So this is the same case when you are trying to cite any document. So in the case of Google Scholar, you can see that there is an option here like cite. You can click on that. It will show you the different citation sites like MLA, APA, Chicago Style, Harvard, Vancouver. So if you want any of these styles, you can take that. But since you are using BibTeX, you can see that at the bottom of the page, you have an option called BibTeX. So you can click on that. Then if you click on that, you will be getting an entry like this. So it's a BibTeX entry. We'll be calling it by the name BibTeX entry. It says that it is an article. All the entries start with an at. It is after that you will be having a curly brace, and inside that you will be having an identifier. It is automatically set by Google Scholar. You can change it depending on that what you need. Identifier can be changed. It is a variable. You can change that. Then the title is the title of the article or a particular paper. COVID-19 Public Health System and Local Governance in Kerala.
then author, then journal name, Economic and Political Weekly. It is one of the respected journal in India, Economic and Political Weekly. Then the article comes in volume 55, number 21, year 2020. So you need to copy that. And so the advantage is നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്, ടൈറ്റിൽ, ഓതർ. ഇതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ കോഡ് അനുസരിച്ച് ടെക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. സോ ആഫ്റ്റർ കോപ്പിങ് ദിസ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് യു നീഡ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ പേപ്പർ, and after getting the right paper, you need to click on this site, and after that you need to click on this BibTech, and you'll be getting a page like this. You need to copy this, and after that, what you need to do is assuming that usually we put the references at the last page. So in the case of BibTech, what you can do is there is a keyword called bibliography style, where you specify the style of the bibliography. നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റൈൽ, അതായത് പലതിനും പല സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ചിലതില് ഓതറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ചിലതില് ടൈറ്റിലാണ്, ഡോക്യുമെന്റ് ടൈറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ചിലതില് ഓതർ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം, ചിലതില് ടൈറ്റിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ്. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ MLA, AP എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റൈല്, പല സ്റ്റൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈൽ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഈസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈലുണ്ട്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ റിപ്പോർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ലാറ്റക് നോ ദാറ്റ് ഹൗ ടു പുട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ. പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, മറ്റേത് റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും താഴെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കും. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ബിബ്ലിയോഗ്രഫി. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബിബ് ഫയലാണ് അവൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കും. റെഫറൻസ്, യു ക്യാൻ ഗീവ് എനി നെയിം യു ലൈക്ക്, reference.bib. യൂഷ്വലി ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബിബ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനൊരു ഫയൽ ഓൾറെഡി ഇല്ല. സോ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ഈ എഡിറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എഡിറ്റർ ഹാസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു മൂവ് ടു ദാറ്റ് ഫയൽ. ആ ഫയലിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഈ എഡിറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫയലിൽ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദിസ് വിൽ ആസ്ക് ദ ഫയൽ reference.bib does not exist, do you want to create it എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫയലിൽ ഇതങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഉള്ളൂ, ആർട്ടിക്കിൾ ഐസക് 2020 ഡേവിഡ് കോവിഡ്. അപ്പം അത് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഐഡന്റിഫയർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം, 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ബിബിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന് ലാസ്റ്റ് സൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അസ്യൂം ചെയ്യണമെമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിന് കൊടുക്കും /സൈറ്റ്. എന്നിട്ട് സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏത് പേപ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഇൻഡെക്സ് ഈ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേരാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യു ക്യാൻ പ്രസ് ഓൺ ബിൽഡ് ആൻഡ് വ്യൂ. ഇതൊരു 2 സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സാണ്. നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇന്റലിജന്റ് ആണെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേജിൽ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു. അത് പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈലിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓതർ നെയിം, then article name, then that journal name in italics, then year.
then the numbering on system. Now, I will 1 എന്ന് പറഞ്ഞ number place ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you want to put another paper, ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോവുക, പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ that is about a confirmed case of COVID-19 among the first 3 from Kerala. Then I will be taking that. So this appeared in Indian Journal of Medical Research. So reference biblion ID. Automatically ഒരു ഐഡന്റിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You can change that. എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ 2 അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അത് ഇതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Then if you want to cite it somewhere, again you can give /cite. ഞാൻ ഇവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ /cite 2 എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഞാൻ 2 എന്നാണ്. So if you run this, ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ that will be placed here also. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, there are different advantages. From my point of view, advantage എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ്, റെഫറൻസിന്റെ സ്റ്റൈല് ലൈക്ക് ഇറ്റാലിക്സ്, അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ഡിഫറെന്റ് റെഫറൻസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ നമ്പറിങ്. അതും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു ഫിക്സ് ദ നമ്പേഴ്സ് if you are using BibTeX. അതുപോലെ തന്നെ NatBib, അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ബിബ് ഐറ്റമായിട്ട് മാനുവലി യു ക്യാൻ എൻ്റർ ദ journal details, but my suggestion is that if you are doing it regularly, like if you are typesetting a paper, you should do this. ആദ്യം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരാനുള്ള എറർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ചിലപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ depending on your editor, first time ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരില്ല. You will be having a question mark. In that case, you need to run it more than one time to get it correctly. That is why I told you that this data is fetched in more than one pass. That is the reason. So this it will be very very helpful. In my research, നമ്മുടെ ടൈം വളരെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു concept on if you are using BibTeX. Otherwise, it is a total disaster to handle all these references. Where advantage, if you are writing research paper and if you are writing this thesis, then you can copy all these references to another bib file and use it in your thesis. This is the other way you use here. Even if the style is different, you can just change this bibliography style, this plain to some other format. So that is how you handle this bibliography. And you can also see that if you want some other paper which is not cited, if you want to put in reference some other paper which is not cited, you can give the command no cite. No cite. No cite എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാനവിടെ കോഡിലുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ.